work as a utensil. अब अरु कुरामा it work as a metal. It is a metal, हैन? But then के हुन्छ भन्दा चाहिँ now it also work as an alternative for various metals. बुझ्यो जस्तै स्टिल को बदलीमा हामीले एल्युमिनियम चलाउँदा हुन्छ. बुझ्दैछ? कपर को बदलीमा we can use aluminium. So alternative as a substitute पनि उनीहरुले vital role खेल्छ भनेको बुझ्यो यति? Okay. So now we have to see the characteristics of aluminium. Characteristics मा चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ first मा चाहिँ it is light in weight. Aluminium को weight चाहिँ एकदम के हुन्छ? Light हुन्छ. ओइ त्यो भाडाले त भनेर म बोक्नु सक्दिन नाङ्लोले भाडा भात पकाउँछ तिमीहरु नाङ्लोले भाडा ग्यासमा राखेर पकाउँदैन because it is light in weight anybody can carry that. बुझ्यो यति? So first मा चाहिँ it is के छ रहेछ? Light in weight. Light in weight हो. सेकेन्ड मा चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ corrosion resistant. यसले corrode हुनुबाट बचाउँछ. You know what is corrosion, right? Rust हुनुबाट यसले के गर्छ? बचाउँछ भनेको. It is corrosion resistant. बुझ्यो यति? Clear? अनि अर्को चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ it has a excellent heat conductivity. That means it is a very good conductor of heat. That is why we use aluminium for as a cooking material, as a cooking utensil. बुझ्यो यति? Clear? Yes, ma'am. Okay. Now it is also a malleable. That means यो एउटा के हुन्छ? Soft हुन्छ and it can be drawn into thin sheets. It can be drawn without breaking it. बुझ्यो यति? बुझ्यो हैन? अनि अर्को चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ यो स्ट्रेंथ हुन्छ जब चाहिँ यो चाहिँ अरु मेटल्सहरुसँग के हुन्छ? कम्बाइन हुन्छ. When combined with other metals it gets strengthened. बुझ्यो? Clear भयो? Okay. So aluminium's unique property make it versatile material with diverse application and contribute to the growth and adoption of aluminium smelting industry. You know what is versatile? एउटा भन्दा पनि बेसी रोल खेल्नु सक्ने. That means it has a diverse characteristics भनेको बुझ्यो? बुझ्यो? क्लियर भयो? अब अर्को के छ हाम्रो मिनरल बेस्ड इन्डस्ट्रीमा फर्स्टमा के आको थियो? Mineral based industry, iron and steel industry. Then after what did we do? Aluminium smelting. के गरे iron and steel industry को बादमा हामीले के पढ्यो? Aluminium smelting. अब चाहिँ के पढ्नु पर्छ हामीले? Chemical industries. अब chemical industry mineral based पनि सक्यो, agro based पनि सक्यो. Agro based मा agricultural product हरुको बारेमा पढ्यो, textile, cotton textile, jute textile हैन? त्योहरु पढेको परेन हामीले? त्यहाँदेखि हामीले के पढ्यो? Mineral based industry of first में क्या आयो? Iron and steel industry. Then after aluminium smelting. Okay. अब यहाँ निरी अर्को के छ topic? Chemical industry. The chemical industry encompasses large and small scale manufacturing units experiencing rapid growth in both the inorganic and organic subsectors. That means chemical industries मा के हुन्छ? Organic पनि हुन्छ, inorganic पनि हुन्छ भनेको. Organic भनेपछि के हुन्छ? Natural, हैन? Inorganic भनेको lots of chemical are mixed there. बुझ्यो यति? Clear भयो? That means chemical industry मा both organic and inorganic sector के हुन्छ? Mixed हुन्छ, include हुन्छ भनेको. बुझ्यो यति? Yes, ma'am. Okay. So inorganic chemical encompasses sulfur. Inorganic chemicals हरु के रहेछ? Sulfuric acid, nitric acid, alkalis, soda ash and caustic soda. These are the inorganic subsectors. Okay, inorganic subsectors मा के हुन्छ? All the chemicals are involved there. बुझ्यो? Chemical industry मा चाहिँ this kind of chemical यिनीहरुले के गर्छ? Use गर्छ inorganic मा. बुझ्यो? अब यहाँ नि अर्को के छ? Organic chemicals. बुझ्यो? Organic chemicals मा चाहिँ यिनीहरुले के गर्छ? Petrochemicals use गर्छ. Petrochemicals भने के हो? Petroleum. Very good. Petroleum it is a non-renewable naturally occurring substances हो के हैन? बुझ्यो हैन? So petrochemical हरु यिनीहरुले organic material हरु use गर्छ. बुझ्यो? क्लियर भयो? अनि यसले चाहिँ के प्रोड्युस गर्छ? सिन्थेटिक फाइबर्स हरु, सिन्थेटिक रबर्स, प्लास्टिक डाइज एन्ड फार्मास्युटिकल कम्पनीजमा पनि यिनीहरु युज हुन्छ भनेको. बुझ्यो? फार्मास्युटिकल कम्पनीमा के प्रोडक्ट गर्छ? फार्मेसी भनेपछि के आउँछ? मेडिसिन आउँछ. बुझ्यो यति? क्लियर भयो? सो इभन मेडिसिनमा पनि हामीले के गर्छ? केमिकल, अर्गानिक केमिकल हामीले युज गर्छ भनेको. अन्डरस्टुड दिस मच? सो केमिकल इन्डस्ट्रीमा हेर्यो भने बोथ इनअर्गानिक एन्ड अर्गानिक म्याटरहरु त्यहाँनेरि के हुन्छ? इन्भल्भ हुन्छ. अनि इनअर्गानिकमा चाहिँ सल्फ्युरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड सो एन्ड सो हामीले युज गर्छ भने अर्गानिकमा चाहिँ हामीले के गर्छ? पेट्रोकेमिकल युज गर्छ. बुझ्यो यति? क्लियर भयो?
Okay, can I skip to the next topic now? Yes. Okay, so अब चाहिँ हाम्रो के आउँछ केमिकल सक्यो अब के आयो फर्टिलाइजर इन्डस्ट्री फर्टिलाइजर भनेपछि हाम्रो दिमागमा के आउँछ Chemical. एग्रिकल्चर आउँछ नि त फर्टिलाइजर भनेपछि हामीलाई खेतीपाती एग्रिकल्चरहरुको दिमागमा सट्टै आइहाल्छ बुझ्दैछ सो फर्टिलाइजर्स इन्डस्ट्रीज फोकसेस अन मैन्युफैक्चरिंग अफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स सच एज यूरिया बुझ्यो यहाँ हेरे फर्टिलाइजर इन्डस्ट्रीमा के प्रोड्युस हुन्छ भनेर तिमीहरुले त्यो पढ्नै पर्छ बुझ्यो नाउ आई क्यान ओन्ली टीच यु अल बट यु हैव टु रिवाइज इट आफ्टरवर्ड्स इजन्ट इट अब यहाँ नि यो प्रोड्युस हुन्छ यो यस्तो जग्गामा पाउँछ भनेर तिमीले त एकपल्ट रिवाइज गरेर याद हुन्छ नि त अब मैले युरियामा यो यसमा युज गर्छ यो महाराष्ट्रमा पाउँछ भनेर त भनिदिन सक्छु महाराष्ट्रको हिस्ट्री डल्लै बताए नि त मेरो जनवरी फेब्रुअरी मार्च अप्रिलमा सक्दैन सिलेबस हो किन भने त यहाँ पाउँछ भने चाहिँ त बेसिक टपिक हो which you have to mark it up किनभने यो यहाँ पाउँछ यो हो भनेर तिमीले मर्क अप गर्नै पर्छ बुझ्यो अब कतिवटा हिस्टोरिकल चेन्जेसहरु हुन्छ हिस्ट्रीहरु हुन्छ यु डोन्ट हैव टु मार्क इट अप त्यो त तिमीले बुझेको भरमा गर्नुपर्छ जियोग्राफी पनि कतिवटा च्याप्टर हामीले अस्ति के गर्दै थियो बुझेको भरमा पनि गर्दै यो तिमीले बुझ्छ तर जग्गा र कस्तो केमिकल युज गर्छ कहाँ पाउँछ टेम्परेचर कति हो त्यो तिमीले आफै के गर्नुपर्छ पढ्नु पर्छ बुझ्यो ओके सो फर्टिलाइजर्स इन्डस्ट्रीमा चाहिँ इनाले के म्यानुफ्याक्चर गर्छ भन्दा चाहिँ इनाले चाहिँ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्समा बेसी फोकस गर्छ अनि त्यो नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स के हो युरिया फस्फेटिक फर्टिलाइजर्स इन्क्लुडिङ एमोनियम फस्फेट एमोनियम डाइफस्फेट हो खास बुझ्यो डीएपी को फुल फर्म के हो डाइ एमोनियम फस्फेट हैन तर एमोनियम फस्फेट मात्रै लेखेछ है डीएपी को फुल फर्म के हो डाइ एमोनियम फस्फेट हो बुझ्यो डाइ एमोनियम फस्फेट इनाले युज गर्छ इनाले के गर्छ भन्दा चाहिँ यस्तो कम्प्लेक्स फर्टिलाइजर जहाँले चाहिँ नाइट्रोजन कन्टेन हुन्छ त्यो इनाले के गर्छ युज गर्छ कुन चाहिँ इन्डस्ट्रीमा फर्टिलाइजर इन्डस्ट्री भेरी गुड अन्त फस्फेट पोटाश बुझ्यो पोटाश इनाले यो कुराहरु इनाले के गर्छ दिस काइन्ड अफ फर्टिलाइजर्स दे प्रोड्युस that these are all the fertilizers which contain nitrogen बुझ्यो that means they produce nitrogen containing fertilizer बुझ्दैछ यस्तो कुराहरु चाहिँ उनीहरुले प्रोड्युस गर्छ बुझ्यो अनि इनाहरु चाहिँ कहाँ पाउँछ भन्दा चाहिँ तमिलनाडु गुजरात उत्तर प्रदेश पंजाब एन्ड केरला these are the areas where we get this kind of fertilizer or these are the areas where fertilizer industry is located बुझ्यो यति क्लियर भयो तिमीहरुले Bihar, Odisha, Rajasthan. You can write it down. No, you can write at least 2. बुझ्यो 2 or 3. तीनटा पढिराख एउटा बिर्सेनी दुईटा लेख्दा भयो. बुझ्यो यति क्लियर भयो फर्टिलाइजर इन्डस्ट्री केमिकल इन्डस्ट्री क्लियर भयो. ओइ बॉयज यु अल डोन्ट टक यो विकास त बुझेको भन्न लेख्दै रहेछ तिमीहरु फेरि मोए होला नि. बुझ्यो बुझि क्लियर भयो. साथी मिनरल बेस्ड इन्डस्ट्रीमा के आको थियो मिनरल बेस्ड इन्डस्ट्रीमा के आको थियो एल्युमिनियम स्मेल्टिङ अब केमिकल इन्डस्ट्रीमा मैले के पढाए फर्टिलाइजर इन्डस्ट्री केमिकल इन्डस्ट्रीमा फर्टिलाइजर इन्डस्ट्री पढाए केमिकल इन्डस्ट्रीमा के इन्क्लुड अर्गानिक अर्गानिक सेक्टर बुझ्यो इनअर्गानिकमा इनहरु सल्फ्युरिक एसिड नाइट्रिक एसिडहरु युज गर्छ नि अर्गानिकमा युज गर्छ बनाउँछ बुझ्यो म्यानुफ्याक्चर गर्छ बुझ्यो यति अनि अर्को चाहिँ के छ फर्टिलाइजर इन्डस्ट्रीमा चाहिँ इनाले नाइट्रोजन कन्टेनिङ फर्टिलाइजरहरु म्यानुफ्याक्चर गर्छ जस्तै पोटास डाइएमोनियम फस्फेट हैन हो त्योहरु उनाले गर्छ अनि कहाँ पाउँछ यु क्यान राइट एट लिस्ट 2 एरियाज बुझ्यो यति क्लियर भयो यहाँसम्म क्लियर छ रिवाइज गर्दै पढाउँदै गर्दैछु म बुझ्यो अब अर्को चाहिँ हाम्रो के आउँछ भन्दा चाहिँ सिमेन्ट इन्डस्ट्री सिमेन्ट त तिमीहरु सबैले देखेकै हो हैन सिमेन्ट कहाँबाट बन्ने छ त यादै होला लाइमस्टोन बाट obviously हैन सो हामीले के अब सिमेन्ट बेस्ड इन्डस्ट्री हेर्नु पर्छ म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्रीमा अर्को के पनि आउँछ सिमेन्ट इन्डस्ट्री पनि आउँछ बुझ्यो सिमेन्ट इज क्रुशियल फर कन्स्ट्रक्सन अफ प्रोजेक्ट्स including residential building, factories, bridges, roads, airports, commercial structure, blah 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 blah. हैन हामीले हस्पिटल स्कुल शपिङ मल जे हामीले एड गरिदिँदा पनि हुन्छ त्यो चाहिँ के हो भन्दा सिमेन्ट चाहिँ युजली केमा इन्क्लुड हुन्छ infrastructure facilities provide गर्नुको लागि that means constructional workहरुमा बेसी सिमेन्ट इन्क्लुड हुन्छ है भाइ कुकिङ मटेरियलमा सिमेन्ट इन्क्लुड हुन्छ हैन अन्त ध्यान दिनु यहाँ
बुझ्यो सो कन्स्ट्रक्सनल वर्कमा चाहिँ सिमेन्ट इन्क्लुड हुन्छ बुझ्यो यति यस म्याम बिल्डिङ बनाउनु पुल बनाउनु हैन के हो हामीले हस्पिटल स्कुल इभन यो कोचिङको तिमीहरुको क्लास बनाउनु पनि के युज गरेको छ हामीले सिमेन्ट बन्द भयो सो सिमेन्ट म्यानुफ्याक्चर चाहिँ केको लागि गर्छ विशेष गरी चाहिँ कन्स्ट्रक्सनल पर्पसको लागि सिमेन्ट चाहिँ म्यानुफ्याक्चर गर्छ बुझ्यो यति क्लियर भयो Okay, so cement industry relies on bulky and heavy raw materials such as limestone, cement and gypsum. यो तीनटाबाट चाहिँ सिमेन्ट बन्नेको हुन्छ rely on भनेको के हो त्यो dependent on भनेको बुझ्यो के limestone, gypsum and silica बुझ्यो यति ओके सो अब के अटोमोबाइल भनेपछि के आउँछ गाडी हैन ट्रान्सपोर्टेसन फेसिलिटीज भनेपछि ट्रान्सपोर्ट एन्ड कम्युनिकेसनमा हामीले अटोमोबाइल इन्डस्ट्रीले के गर्छ हेल्प गर्छ दे प्ले अ भेरी भाइटल रोल बुझ्यो यति सो दिस इन्डस्ट्री इन्भल्भ द प्रोडक्सन अफ ट्रक्स बसेस कार मोटरसाइकल्स स्कुटर्स थ्री व्हीलर्स एन्ड मल्टी युटिलिटी भेहिकल्स नबोला भन्दैछु म बुझ्यो अटोमोबाइल इन्डस्ट्री भनेपछि हामीले के गर्नुपर्छ Example दिँदा भइहाल्यो it plays a vital role in transport and communication बुझ्यो it plays a very vital role in transport and communications and this industry produces car हैन motorcycles buses जे लेख्दा पनि भयो बुझ्यो क्लियर छ तिमीहरु ओके सो हामीले के पढ्यो agro based industry mineral based industry chemical industry fertilizer industry cement industry पनि पढ्यो cement industry are mostly used for constructional purposes and अर्को हामीले के पढ्यो automobile industry which helps in the transport and communication बुझ्यो and what do they produce भन्दा they produce car motorcycle buses बुझ्यो जे पनि एक्जाम्पल दिदा भयो अन्डरस्टुड इज मच ओके हेभी भेहिकल्सहरु पनि जस्तै टाटाहरु हुन्छ टिप्परहरु हुन्छ कुनै पनि अटोमोबाइलमै आउँछ बुझ्यो यति ओके सो अटो भनेको के हो अटोमेटिक भनेको मोबाइल भनेको हामीले युज गर्ने मोबाइल हो मुभेबल भनेको बुझ्यो ओके अर्को के आउँछ आईटी भनेको के हो इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी एन्ड इलेक्ट्रोनिक इन्डस्ट्री अहिले त तिमीहरुको एआई पनि सीबीएसई बोर्डमा भएको छ है एआई एज अ सब्जेक्ट ओके so the industry involved the electronic industry encompasses diverse products like transistor sets television telephones cellular telephone equipment telephone changes exchanges radars हुन्छ पनि